मुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो। बलह छलन सबल मलन भगत फलन कान कुंवर नेह कलंक बजी डंक चढ़ू दल रविंद जियो। राम रवण दुरत दवण सकल भवन कुशल करण सरब पूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो। जरम करम मच्छ कच्छ हु बराह जमना के कूल खेल खेलियो जिन गिंद जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गयंद। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो। जरम करम मच्छ कच्छ हु बराह जमना के कूल खेल खेलियो जिन गिंद जियो। नाम सार हिये तार तज बिकार मन गयंद। सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन श्री गुरु रामदास साहिब महाराज जी की उस्तत विच ये गायन किए गए पट्टां दे सवैये जो आप जी ने मूल पाठ सरवण किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 1403 उत्ते सुभाएमान हन। समा है गुरमत लड़ीवार विचार दा, सेवा निभा रहे हैं सत्कार सन्मान योग सिंह साहिब जी, सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी, हैड ग्रंथी साहिबान दरबार साहिब अमृतसर साहिब वाले। सिंह साहिब जी का एक दिन का समा है साढ़े पास। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी समूह प्रबंधक सेवादारां वालों सिंह साहिब जी का विशेष तौर तो धन्यवाद है जिन्हां समा कढ़ के आप संगत जी दे दर्शन परसे हैं। आओ प्रेम सत्कार नाल
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਮੁਰ ਮਿਟੈ ਖੇਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੰਤ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਪਾਵੈ। ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਾਣ। ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾ ਸੇਵਕ ਜੜ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਭਲੇ ਚਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ। ਭਗਤ ਪਾਲਨ ਕਾਣ ਕੁਆਰ। ਨੇਕ ਲੰਕ ਬੱਜੀ ਡੰਕ। ਚੜ੍ਹੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਪਰੰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, समय समय अनुसार भट्ट साहिबान सतगुरां दे पास आके सतगुरां दी उपमा करते रहे। और सतगुरु धन श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने भट्टां दी बाणी जो सवैयां दे रूप विच है गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित कीती। जिस भट्टां दी बाणी दा आप जी कई दिनों तो कथा द्वारा आनंद माण रहे हो, विद्वाना ने दर्शाया है कि बहुते भट्ट सुल्तानपुर दी धरती ते होए ने। जिथे धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने 14 साल 9 महीने 13 दिन सिमरन भजन किया अते अनेक प्रकार के सतगुरां ने सुल्तानपुर दी पावन धरती ते कौतक कीते। उस धरती दे रहण वाले ये भट्ट सतगुरु पंजवें पातशाह जी दे कोल आए और सतगुरु जी ने इन्हां दी बाणी भाई गुरदास जी नूं कह के गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच अंकित करवाई। भट्टां दी गिणती बारे पंथ दे विच वखरेवा है। कोई 11 भट्ट मनदा है, कोई 17 भट्ट मनदा है। रहो विचार अज दे इस पावन सवैये विच गोबिंद भट्ट जी ने साहिब श्री गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी दी उपमा वडियाई करदिया ये पावन सवैया उच्चारण किया है। आओ प्यार सहित मन बिरतियां नूं एकाग्र करके
ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੱਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਨ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਨ। ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਸਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਕਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਤ੍ਰੈ ਆਬਾਦ ਗੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੱਤੇ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਾਹੋ ਜੋਗੀ ਆਪ ਆਪੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਚੌਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਹਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਏ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੇਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀਓ, ਦੇ ਕੰਨ ਸੁਣੋ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਿਨ ਰਾਤ
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹਿ ਪਟਾਇਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੋਣਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਜੀ। ਬਲ ਹੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ। ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਵਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਰੋ 28 ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ, ਬਾਵਣ ਰੂਪ ਬਹਾਨੇ। ਕਿਉਂ ਪਏ ਆਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂ ਚਲੀਏ, ਜੇ ਬਾਲ ਰੂਪ ਪਛਾਨੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਾਵਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਦੇ ਪਾਸੋਂ 28 ਕਰਮਾਂ ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੇ ਤਥਾਸਤੂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕਰ ਲਓ 28 ਕਰਮਾਂ। ਬਾਵਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਛਪਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ ਸੀ ਬਾਵਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਵਣ ਨੇ ਜਦੋਂ 28 ਕਰਮਾਂ ਧਰਤੀ ਮਿਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ 2 ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਕਰਮ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਵਣ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ 2 ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਕਰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਣ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਵਣ ਅਵਤਾਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ। ਆਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਵਣ ਰੂਪ
ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਬਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲੇ ਚਲਨ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 52 ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ, 52 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੌੜਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੌੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੌੜਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹਨੂੰ 52 ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲ ਰਾਜਾ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਲ ਰਾਜਾ ਕਿਉਂ ਛਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ 52 ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਠੱਗ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਠੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਦੇ, ਇਹ ਦੂਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਈ ਮਾਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੁੜੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿਕ ਵਲੇਟ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਫੜਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਖੋਲੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਹਰੀਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੱਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋ ਅਟਾਈ ਧਰਤੀ ਮੰਗੀ 52 ਰੂਪ ਬਹਾਨੇ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਬਲ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੱਦ ਹੈ, 52 ਉਂਗਲਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 2 ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। 1 ਕਦਮ 2 ਕਦਮ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਧਰਤੀ ਮੱਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 52 ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਛਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛਲ ਲਿਆ। ਬਲ ਰਾਜਾ ਇਸ ਛਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛਲਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਲੇ ਛਲਨ ਸਬਲ ਮਲਨ, ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ
ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅਥਵਾ ਰਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 8 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾ ਨਾ ਰਾਤ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰਾਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਮਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇਹ 8 ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਧੰਮ ਉਪਾੜ ਹਰਿਆਵ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੈਂਤ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਾਣ ਦਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ 8 ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਤੇ ਨੌਂਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਬਲ ਮਲਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਲ ਮਲਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਬਹੁਤੇ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਮਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰਜੂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ, ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਵੇ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਲੇ ਛਲਣ ਸਬਲ ਮਲਣ। ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 52 ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਛਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਲ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਤ ਫਲਨ ਕਾਨ ਕੁਵਰ। ਸੋ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਭਗਤ ਪਾਲਣ, ਭਗਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਭੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਏ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ, ਚਹੁ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕ ਭਗਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ 15 ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਈਏ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਘੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕੱਢਣਾ ਉੱਥੋਂ? ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਣ ਕੁਵਰ, ਕੁਵਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਕ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੋ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਾਨ ਕੁੰਵਰ ਔਰ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨ। ਤੇ ਕਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਕਲੰਕ ਬਜੀ ਡੰਕ ਝੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਾਨ ਕੁਮਾਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਕਲਕੀ ਅਵਤਾਰ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜੇਗਾ, ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਨਗੀਆਂ। ਰਵ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਦ ਨਾਮ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਮਾਨੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਉਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਬੱਜੀ ਡੰਗ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇਹ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੰਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਉ ਕਿਸੈ ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾ ਆਪਣਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲੰਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡੰਕ, ਉਹਦਾ ਧੌਂਸਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੜੂ ਦਲ ਰਵਿੰਦ ਜੀਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮਦਾ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਦਲ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਵਣ ਦੁਰਤ ਦਵਣ। ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਰਾਮ ਰਵਣ। ਰਾਮ ਕਈ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम कट कट में लेटा,
एक राम का सगल पसारा, एक राम सबहू ते न्यारा। इस तरह कई आराम हो चुके ने, पर इत्थे राम दा अर्थ है जिहड़ा रमिया होया है, जिहड़ा हरेक जीव दे अंदर वस रहा है, वो राम परमेश्वर। रमन का अर्थ है सुंदर, रमन का अर्थ है उच्चारण मात्र से। जेड़े रमे हुए राम परमेश्वर का सुंदर जस उच्चारण करते ने, दुरत दवन। दुरत का अर्थ है पाप, ते दवन का अर्थ है दगद हो जाना। उन्हां दे कीते हुए सारे जिहड़े पाप ने, उन्हां दे कीते हुए गुनाह, ये सारे ही दवन हो जाते हैं, दगद हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। जिहड़े सुंदर परमेश्वर वाहिगुरू दा सुंदर जस उच्चारण करते हैं। सकल भवन कुशल करण। भट्ट जी ने जिक्र किया सकल भवन, सारे समयां दे अंदर सारी लुकाई दे विच ते सारिया जीवां नूं कुशल करन। संगत जी इको वाहिगुरू परमेश्वर है जिहड़ा सारियां नूं खुश करदा है। दुनिया दे अंदर कोई किसी नूं खुश नहीं कर सकता। वो परमेश्वर वाहिगुरू कृपा करे ते सारे जीवां नूं वो खुश करता है, खुशियां बख्शिश करता है। उहदा इतना वड्डा प्रताप है। संगत जी जेड़े उहदे नाम नाल जुड़ जाते ने, उन्हां दे पाप दगद कर दिंदा है। सारे भवनां दे विच उहदा निवास है ते सारियां नूं ओ खुशियां दिंदा है। सर्ब भूत आप ही देवाद देव। भट्ट जी ने जिक्र किया वो परमेश्वर सर्वभूत सारे समयां दे विच है, पिछे भी सी, हुण भी है, अगों नूं भी है, अथवा वो सारे लुकाई दे विच है। आप ही देवाद देव, आप ही देवतियां दा अधोपति मालक है। संगत जी जितनी भी सृष्टि परमेश्वर ने साजी है, 84 लाख जीव पैदा किए ने, ये सारे ही उहदे हुक्म विच ने। उहदे हुक्म तो कोई भी जीव बाहर नहीं, जिहड़ा बाहर जांदा वो खत्म हो जाता है। आप ही देवतियां दी साजना करन वाला है ते आप ही देवतियां दा मालक है। सहस मुख फनिंद जियो। भट्ट जी ने जिक्र किया है सहस मुख। सहस का अर्थ है हजार, मुख का अर्थ है मुंह, फनिंद का अर्थ है शेष नाग। जेड़ा शेष नाग है इहदा 1000 मूँह है ते 1000 मूँह दे नाल ये परमात्मा दा नित तो नित नवा नाम लैके पुकारदा है। पर फिर भी संगत जी इन्हें परमेश्वर दा अंत नहीं पाया। आज तक ने कितने नाम पुकारे होणगे, पर परमेश्वर दे नाम दा अंत नहीं पा सकिया। परमेश्वर बेअंत है ते सतगुरां ने जिक्र किया है कि उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। जेड़े उहदा अंत पाउण वाले पासे तुरदे ने उन्हां दा अपना अंत हो जाता है, पर वो परमेश्वर दा अंत नहीं पा सकते। इस तरह भट्ट जी कहते ने 1000 मूँह वाला
ਜਿਹੜਾ ਫੜਿੰਦ ਸ਼ੇਸ਼ਨਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਛ ਕਹੋ, ਜਰਮ ਕਰਮ ਮਛ ਕੱਚ ਹੋਏ ਬਰਾਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੱਛ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ, ਮੱਛ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਖਾਸੁਰ ਮਾਰੇ ਵੇਦ ਉਧਾਰੇ। ਮੱਛ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਖਾਸੁਰ ਨਾਮੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਵੇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਇਹ ਮੱਛ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਛ, ਕੱਛ ਨਾਮ ਕੱਚੂ ਕੁੰਮੇ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਛ ਨਾਮ ਕਚਹਿਰੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਕੱਚੂ ਕੁੰਮਾ। ਕੱਚੂ ਕੁੰਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਚੂ ਕੁੰਮੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੱਚੂ ਕੁੰਮੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਰਿੜਕ ਕੇ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੂਰ। ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸੂਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਭਗਤ ਜੀ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੱਛ, ਕੱਛ ਅਤੇ ਬਰਾ ਇਹ ਜਨਮ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤੇ। ਜਮਨਾ ਕੈ ਕੂਲ ਖੇਲ ਖੇਲਿਓ, ਜਿਨ ਗਿੰਦ ਜੀਓ। ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛ, ਕੱਛ, ਬਰਾ ਆਦਿਕ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੇਲ ਆਦਿਕ ਖੇਲੀ। ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਧਾਰ। ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤਜ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਗਇੰਦ। ਸੋ ਗਇੰਦ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰੂਪ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੱਟਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਭਾਣ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਹੁ ਨਰਹੁ। ਬਲ ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਖਣਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਆਨੰਦ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਭੱਟ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਈਏ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਮ ਸਾਰ। ਨਾਮ ਸਾਰ ਹੀਏ ਧਾਰ, ਤਜ ਬਿਕਾਰ ਮਨ ਗਿਆੰਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ 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 ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।